ہمارے دل ہمدردی کے اور ہماری زبان سے وہ لفظ ادا مجھ سے نہیں ہو رہے کہ میں ان معصوم جانوں کا ان کے لیے کون سی دعا کروں اور ان کے لواحقین کو کون سا لفظ استعمال کروں کہ جو ان کے غم میں برابر کا شریک ہو سکوں۔ میرے ملک کے لوگوں، ملک کا ہر ادارہ ختم ہے، پورا ہمارا عدالتی نظام ختم ہے، دیکھ لیں ایف آئی اے کو، ایف بی آر کو، پولیس کو، کسٹم کو، نیب کو، الیکشن کمیشن کو، پارلیمنٹ کو اور عدالتوں کو۔ اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ انڈیا نہیں، اسرائیل نہیں، امریکہ نہیں، ہمارے ہی برتی کیے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ختم کیا۔ باجوہ رنجیب 11,000 ارب اس غریب ملک کا، اور آج مہنگائی کا جو طوفان ہے، بے روزگاری، لاقانونیت، کہ جہاں ایک سینیٹر، یہ بڑا زبردست لفظ ہے، سن لیں، جہاں ملک کا اتنا طاقتور سینیٹر اپنی حفاظت کے لیے انڈیا سے نہیں ڈر رہا، ٹی ٹی پی سے نہیں ڈر رہا، زلزلے اور طوفان سے نہیں ڈر رہا، اپنے محافظوں سے ڈر رہا ہے کہ جس طرح 13 اکتوبر کو انہوں نے مجھے گھر سے اٹھایا، جو تشدد کیا، وہ واقعہ پھر کہیں اس سینیٹر کے ساتھ نہ پیش ہو۔ اور جب اتنا طاقتور سینیٹر، یہ سارے دیکھ لیں جو میرے سینیٹرز ہیں، جو میرے وکلاء ہیں، کہ اگر یہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، کس سے؟ اپنے حفاظتی اداروں سے، جن کو میرا ملک، میری قوم، میرے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہ دیتی ہے اور ان کو عزت دیتی ہے۔ یہ المیہ ہے۔ 76 سال کی اس عمر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر انارکی پہلے نہیں تھی۔ آج میں بہت بڑا ایک اعلان یا بیان دینے والا ہوں، اور وہ بیان غصے کی وجہ سے نہیں، آج میری زبان میں غصہ نہیں، نفرت نہیں، بلکہ انتہائی احترام سے اور پیار سے، اور وہ دے رہا ہوں میں اپنے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو، جو میری بہادر افواج کا آرمی چیف ہے۔ جنرل صاحب، ایک راستہ وہ ہے جو باجوہ اور اس کے حواریوں نے اختیار کیا، میرا ملک تباہ کیا، آپ کا ملک تباہ کیا۔ آپ کو جب ملا تو تباہ حال ملک ملا، اور اس باجوہ اور اس کے حواریوں پر پورا پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی لعنت بھیج رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کوئی میری ماں اور بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو سر ننگے کر کے ان کو بددعا نہ دے رہی ہوگی۔ عاصم باجوہ صاحب زندگی کے اندر، عاصم منیر صاحب معاف کرنا، زندگی کے اندر اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا رتبہ، اور خاص کر پاکستانی افواج کا آرمی چیف، کسی غیرت مند ماں کہ بیٹے کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے۔ آج میں اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے اور اس میرے قیمتی ملک پاکستان کے لیے
अर्ज कर रहा हूं इनफरादी तौर पर, मैंने किसी से ये पूछा नहीं, मैंने अपने कप्तान से भी ये बात नहीं की, इसलिए इनफरादी तौर पर ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदारा इस मुल्क को बचाने में अपना किरदार अदा करें। आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनसे अपनी जान छुड़ाएं। बाजवा ने जो स्क्रिप्ट दी है उससे मेरा मुल्क नहीं चलेगा। हाँ, अगर आजम सवाती को उन एजेंसियों के गुंडे जो 13 अक्टूबर को आए थे गोली मारकर मकसूद करना, और इससे अगर मेरा मुल्क चल सकता है तो बिस्मिल्लाह, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे कप्तान को मारना मकसूद है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन मुल्क हम दोनों के मरने से भी नहीं बच सकेगा, इसलिए कि हमने अरशद शरीफ को मरता देखा, मुबीद पीरजादा को मुल्क से जाते देखा, साबर शाकर को जाते देखा, और यहां कई मीडिया के लोगों के कपड़े निकलते हुए देखे। मुल्क को बचाने का वो तरीका मुकम्मल तौर पर गलत है। तो मैं बताता हूं रास्ता, जनरल साहब, इंतहाई अदब से बता रहा हूं कि अगर इमरान खान के खिलाफ आपकी कोई गुस्सा है, रंजिश है, दुश्मनी है, तो खुदारा 22 करोड़ लोगों और इस कीमती अपने मुल्क के लिए और अपने इस ओहदे और 5-6 लाख मेरी बहादुर अफवाज के लिए उस गुस्से को दूर करें, इसलिए कि आप सैयद हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। खुदारा उस दुश्मनी को, उस गुस्से को 22 करोड़ लोगों की और इस पाकिस्तान की तबाही के लिए न बनाए। इसलिए बहुत बड़ी इज्जत है जब आप और आपके अस्करी अदारे मेरे मुल्क और मेरे कानून और मुल्क के आईन जिसका आपने हलफ लिया है, अगर आप उसके ताबे कर दें तो पाकिस्तान का मुहर्रख, इस मीडिया की ये आंख पूरी दुनिया में आपको इज्जत देगी। मैं आज कोई मनफी बात नहीं कर रहा, ताकि मेरा ये पैगाम आप तक, मेरी अफवाज जो छावनियों में है, मेरी बच्चियों तक, उनके घर वालों तक पहुंचे कि आजम सवाती ने आज अपने आर्मी के चीफ को जो इल्तिजा की है, अपने लिए नहीं, खुदा की कसम, मैं तो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूं अपने मुल्क के लिए, और उसी मुल्क के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि रविश बदलें, आए हम सब आईन और कानून के ताबे हो जाएं, इसलिए कि मोदी तुम्हारा और मेरा इस मुल्क का दुश्मन, उसकी इकानमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, और मेरे मुल्क के लोग, गरीब लोग, 1 किलो आटे के लिए, महंगे आटे और पेट्रोल के लिए आज लाइनों में लगे हुए हैं। और यकीन करें कि दहशत की जो दास्तान हमने कल देखी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए कानून की हुक्मरानी वाहिद हल है। और अगर जनरल साहब नहीं तो मुझे कोई ऐसा मुल्क, मेरा मीडिया बता दे, सिविल सोसाइटी बता दे, मेरे काबिल कदर वकला और जजेस बता दें कि हां फलां मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं और वहां खुशहाली है, हरियाला है। आओ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और उम्मीद है, नफरत नहीं, कि हम इस अपने मुल्क को बनाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करें। अल्लाह करे
میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے کہ یا اللہ جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے اور جو سید ہے، اللہ میری آواز اس تک پہنچا، اور اللہ اس ملک کی بہتری کے لیے اس کو اپنی اسکرپٹ لکھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی واحد راستہ ہے جس میں آپ کا، ہم سب کا قیمتی پاکستان بچ سکتا ہے۔